ഹലോ, വെൽക്കം ടു ദ ആൻസൺസ്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഷോർട്സ് ഇടാറുണ്ട്. രാജപാളയം ഒരു അഗ്രഷൻ ഡോഗിൻ്റെ, അത് പലരും ഫേക്ക് വീഡിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടായ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഞാൻ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് വിഷ്വൽസ്, അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റുള്ളവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നതിനാൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക. എപ്പടി ഇത്ര നേരം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നല്ലേ? ചേട്ടാ പോവാം. ഇവന്റെ പേരെന്തോ അണ്ണി? ഇവന്റെ പേരെന്തോ? റോക്കി. ഓക്കെ, റോക്കി വാ. ഓക്കെ, എത്ര തവണ അണ്ണനെ എത്ര തവണ കടിച്ചയാ? എവ്വളം പട്ടി? 4 വാട്ടി എന്നെ കടിച്ചു. 4? ரெண்டு கிலோ ஒரு 21 வாட்டி பல்லு ஆமாம் கடி சரி. ரொம்ப வெளியெல்லாம் போயிட்டு போகும்போது சந்தோஷமா வருது சார். கேட்டுக்கிட்ட வந்தோடனே ஜம்ப் பண்ணுது. அடுத்த நாய்களை பார்த்தோன்னா ரொம்ப இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து நல்ல சேட்டெல்லாம் ஆனால் வேற வேலை பண்ணுறதுனால பேடி ஜாஸ்தி. யாராவது நிறைய வாட்டி அடி நான் மட்டும்தான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் அடிச்சிட்டேன். நான் ஒரு நாள் மட்டும் தான் அடிச்சேன். அதனால உங்ககிட்ட என் மேல ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. டென்ஷன். ஓகே ஓகே. ஆன்டிகிட்ட ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லைல்ல? ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஆன்டி ஒன்றும் பண்ணிட்டு இல்லைല്ലോ? ஃப்ரெண்ட்லி தானே? ஆன்டிகிட்ட ஃப்ரெண்ட்லி தானே? கழுத்துல மாட்டோட மாட்டாங்க பெல்ட். മോനെ ആ ബാക്കിൽ ചെയിൻ കിടപ്പുണ്ടാ. ഇനി ബൂട്ട് തുറന്നിട്ടോ കേട്ടോ. കൺട്രോളിൽ കിട്ടി. കൂൾ ഓഫ് ടൈം കൊടുക്കുക. എന്റെ സെന്റ് ഇല്ലല്ലോ, എന്നെ സ്മെല്ല് അത് കുടിക്കണം. അത് അപ്പുറം ഞാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി, എന്നോட എനർജി അവങ്ങൾക്ക് പേടി. அதனால தானே ரொம்ப பேடிப்பட்டு அப்படி தூரம் கூட்டி போயிடுது. பக்கத்துல இதே பக்கத்துல வந்திല്ലല്ലോ. വാ. അസിസ്റ്റന്റ് ആഫ്റ്റർ എത്രടാ? 2 വർഷം. എത്ര വർഷം? 2 വർഷത്തിന് മുകളിലല്ലേ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു. வீட்டுல ஃபுல்லு அவுத்து விடல. இந்த மாதிரி லீஷ் ஒண்ணுமே இல்லாத ஃபுல் டைம் இப்படி அவுத்து விட்டாலும் பிரச்சனை. அவங்களோட ஏரியா இது. அவன் எங்க யூரின் பாஸ் பண்ணி அதெல்லாம் அவருடைய ஏரியா. நீங்க 2 பேரும் இங்க வாடகை. அவன் சொந்த வீட்டுல நீங்கள் வாடகை. அதுதான் இப்ப நடக்குது. அவன் வேலைக்காரன், வாடகைன்னு அல்ல. அவன் எப்போ சமையல் பண்ணும் அந்த டைம் நீங்க அவங்களே சாப்பாடு கொடுக்கணும், யூரின் பண்ணதுக்கு கொண்டு போகணும், போட்டி பண்ணதுக்கு கொண்டு போகணும். அந்த மாதிரி தான் இப்போ. ஆனா அந்த மாதிரி நம்மள ஃப்ரீடம் கொடுக்க கூடாது. செயின் போடணும். கேஜில இருக்கு, அதனால செயின் போடணும். அதாவது பிக்ஸட் டைம். காலையில ஒரு 10 மினிட் 10 நிமிஷம் வாக் பண்ண வாக்கிங் போய் போட்டி யூரின் எல்லாம் பண்ணி திரும்பி வரணும். அதோட அடிக்கடி நமக்கு பிடிக்காத எந்த விஷயம் செய்தாலும் அவங்ககிட்ட வாய்ஸ் பண்ணணும். இவன் நம்ம ஸ்டாஃப் தானே. நாம இவங்களோட ஸ்டாஃப் ஆகி வேலை பண்ண அப்படிதான் இப்ப ஆயிடுச்சு. நம்ம எனர்ஜி வீக்கு, அவரோட எனர்ஜி ஜாஸ்தி. எல்லாரும் அவன் ஏறி போகும். அதனால நமக்கு ஏற
പെർമിഷൻ ഇല്ല. അതല്ല മാടിയിൽ ചെന്ന് മാടിയിൽ നമ്മ പിന്നാടി മാടി ചെന്നപ്പോ നമ്മളെ ഓടി തുറത്തി இந்த ரூமுக்குள்ள ஏறி ரூமுக்குள்ள நம்ம ചെന്നപ്പോൾ നമ്മളെ തുറത്തി. அது அந்த ஃப்ரீடம் எவ்வளவு ஃப்ரீடம் குறைக்காது. ஆனா இந்த வாசலை விட்டு உள்ள வராது. அது அது முதல் பாட்டி கடிச்சதுக்கு அப்புறம் தானே. எவ்வளவு நேரம் உங்கள் வீட்டிலே உங்களே எவ்வளவு டைம் கடிப்பி. அப்ப அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. சரி சரி போமா. ஓகே அம்மைக்கு செய்யறது முடியுமா? போற விடவே மாட்டாங்க. யாரும் விடுது போட முடியல. அதுக்கு முன்னாடிலாம் போடவும் வைப்போம். இப்போ 4 நாள் சின்ன ஒரு வடி ஏதாவது இருக்கா? எது சின்ன ஏதாவது ஒரு வடி? கம்பு 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 கம்பூச்சி பூச்சி ஏதாவது ஒரு குச்சி இருந்தா போதும். ஜஸ்ட் டச் பண்ணதுக்கு. அடிதான் வாங்குறேன். தாக்கி தும்பு அதான் அடிச்சது. இதனாலதானே அடிச்சது. இந்த வழி தெரியும் இது கம்பாலம் ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുന്ന ടൈം വളരെ ലേറ്റ് നൈറ്റാണ്. അപ്പം റിട്ടേൺ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഡിലേ ആയിട്ട് എങ്ങനെയായാലും ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആകുമെന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ചെയിനും ചോക്സിനുള്ള അറ്റംപ്റ്റ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേ ടൈം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് പോന്നാൽ മതി. പക്ഷേ ഇവൻ ഈ റോപ്പ് നമ്മൾ നൈലോൺ റോപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ എന്താ പറയുക കേബിളൊന്നും അല്ല. പിന്നെ അവരിട്ട് ഇടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വിചാരത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പുള്ളി ഡോഗിനെ അഴിച്ചു വിട്ടിരുന്നതാണ്. ടെറസിന്റെ മണ്ടയിലും എല്ലാം ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു ഡോഗിനെയാണ് നമ്മളെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഡോഗിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അച്ഛനും അമ്മയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അതിന് നല്ല ഭയമാണ്. അവരതിനെ തൊടാൻ പോലും നല്ല ഭയമായിരുന്നു അവന്. പിന്നെ ഞാൻ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കുറേ നേരം ട്രൈ ചെയ്തു, കിട്ടിയില്ല. അവൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ടെറസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവനെ താഴെ എത്തിച്ച് വീട്ടിനകത്ത് കയറ്റി റൂമിനകത്ത് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവനെ നമ്മൾ ലീഷിൽ ആക്കുന്നത്. இதுல சுவாசம் விடு. ஹோல்ட் பண்ணாரு. என் பக்கத்தில் இருக்கிறவரும் சுவாசம் விடணும். வேடிக்கையே வேண்டாம். இப்படியே போயிடாம். ஆனாலும் வழியில ஏதாவது சாப்பாடு கொடுத்திருந்தாலும் வழியில வாமிட் பண்ணிடும். அந்த டைம்ல വണ്ടി ക്ലീൻ പണതൊക്കെ ரொம்ப കഷ്ടം. ഇവിടുത്തെ അച്ഛനും ഞാനും കൂടെ നല്ല അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി. ഭാഗ്യത്തിന് ഫെബിൻ സേഫ്റ്റിക്ക് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി വല്ലതും എന്ന് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരെണ്ണം എടുത്തത്. കാര്യം അത്രയ്ക്ക് റിസ്കി അവൻ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് വെളിയിൽ നിന്ന് അവൻ എടുക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ക്ലിയർ അല്ല. കാര്യം രാത്രിയായിരുന്നു, അവിടെ ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ല വെളിയിൽ.
നമ്മൾ വലിച്ചതി ഇവനെ റൂമിനകത്ത് കയറ്റി ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആ റൂമിനകത്ത് കയറി അവനെ പിടിക്കുന്നത്. ആ സമയത്തൊക്കെ അവർ സേഫ്റ്റി നോക്കി അവർ വണ്ടിക്കകത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവൻ്റെ ആവക സീൻസൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ അച്ഛന് ഞാനിവിടെ ചോക്ക് ചെയിൻ ഇടാനായിട്ട് ആവുന്ന ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവനെ നമുക്ക് കാറിനകത്ത് കയറ്റാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള അമ്മ നല്ല കരച്ചിലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വേറെ റൂമിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ അമ്മ വേറെ റൂമിലേക്ക് മാറി. അതിനുശേഷം പിന്നെയും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു. കാര്യം അവൻ ആ ഒരു വീക്ക് എനർജി അവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളെയും ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് ആ വീക്ക് എനർജിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണ് അവൻ മാക്സിമം ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവൻ ആ കിച്ചണിലേക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്തോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് അവൻ കൂടുതലും താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹയർ എനർജി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ എനർജിയെ എപ്പോഴും ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനേ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അച്ഛൻ അത്യാവശ്യം ഹയർ എനർജിയാണ്. ബട്ട് ഇപ്പം കടി കുറച്ച് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പുള്ളിയും ഇച്ചിരി പേടിയായത്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി പറയുന്നത് നേരത്തെ എപ്പോഴും പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 5-6 തവണ കടി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പുള്ളിക്കും ഇപ്പം ഭയമായത്. പക്ഷെ അവര് കൊച്ചിലെ പോലെ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു ഡോഗാണ്. ബട്ട് എന്ത് പറ്റി അവന് ആ സൈക്കിക് ഡിസോർഡർ വന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. അവന് പക്ഷേ ഹ്യൂമൻസിനെ പേടിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരത്തെ കഷ്ടപ്പാടിന് ശേഷം അവനെ ലീഷും ചെയിനും ഒക്കെ ഇട്ടു. അവർ കുറേ നാളായിട്ട് ഇവർ ലീഷും ചെയിനും ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പം ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറുന്ന സമയത്ത് അണ്ണൻ്റെ ഫ്രണ്ടുകൾ 2 ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം വൈകുന്നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുന്നത്. എന്തായാലും കുറേ നേരത്തെ പണിപ്പാടിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവനെ കാറിനകത്തേക്ക് ക്രേറ്റിനകത്തേക്ക് കയറ്റാനുള്ള അറ്റംപ്റ്റാണ്. അപ്പം അവന് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് കയറാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രേറ്റൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ്. ഈ വണ്ടി പരിചയമില്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ്. ആ ടെയിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അവനെ അകത്തേക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഷൈനെസ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഷൈനെസ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇത്. അതേപോലെ ഒരു വീക്ക് എനർജിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, വീട്ടിൽ വീക്ക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡോഗ്സ് അഗ്രഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അവർ വിചാരിക്കും അയ്യോ നമ്മളുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും എന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. വീക്ക് എനർജി കാണിക്കുന്ന ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോഗ്സിനെ അത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അത് ബാധിക്കും. നമ്മൾ ആ വീക്ക് എനർജി നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ വിഷ്വൽസ് ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ട്രയലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറാമാനുമായിട്ട് പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോസ് അല്ല ഇത്. ഞാൻ ബൈ ആക്സിഡൻ്റലി നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിഷ്വൽ എടുത്തതാണ്. അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആവും എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണിത്.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്കും വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പെറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഡോഗ് എന്നുള്ളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആനിമലിനെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണിത്. കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും ആനിമൽസിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓവർ ഫ്രീഡം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഹാൻഡിലർ സ്കില്ല് കീപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ല ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീഡം കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം അയച്ചു വിട്ടേക്കുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു അനിമൽ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അനിമൽ എന്നല്ല, യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, ഏത് അനിമലും നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. കെനലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇതാ ചിപ്പിപ്പാറ താണ്ടെ നാടൻ തമിഴ്നാട് ഡോഗ്സ്, ബെൽജിയം മാംഗ്ലൂസറുണ്ട്, ലാബ്, ഇതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ട്, എന്നോട് വീട്, സ്റ്റാഫിയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ഇനി അന്ത സൈഡിലും വേറെ ഡോഗ്സ് ഇருக்கு. നമ്മ പട്ടി ആണ്ടെ ഇവനെ കാത്തിരിക്കുക. கொஞ்சம் கொஞ்சமாയിട്ട് കൺട്രോൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. வந்ததுக்கப்புறம் மறந்துக்கிட்டே இருக்கேன். அதான் இவனோட குழப்பம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாയിട്ട് கம்மி பண்ணி ரெடி பண்ணிடலாம். அது நம்ம நிறைய வீக் எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடாது. நம்மளை எப்பயுமே செல்லம் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்ணணும். டெக்கியா உன்னோட எனர்ஜி லெவலை கம்மி பண்ணணும்.